এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু আওয়ার চ্যানেল। আশা করি আপনারা ভুটানের ভিডিওগুলো এনজয় করছেন। যতটুকু আমি দেখাতে পারছি আর কি, আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করছি। যেহেতু আপনারা তো জানেন শরীরটা খুব একটা একদম ফিট অ্যান্ড ফাইন নেই, তাও আগের থেকে অনেক বেটার আছে। তো আমি চেষ্টা করছি যতটুকু যা শেয়ার করার। তো আজকে আমরা থিম্পু থেকে যাচ্ছি পুনাখা। তো প্রথমে দোচুলা পাস যাব, কোথায় কোথায় যাব পুরো সবটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব। তো দেখতে থাকুন পুরো ভিডিওটা, আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে। যেহেতু আমরা 3 দিন আছি, কালকে তো ব্রেকফাস্ট দেখিয়েছিলাম, আজকেও ব্রেকফাস্টে পুরি, সবজি, ডিম সেদ্ধ, তারপরে বেশ অনেক অপশানস রয়েছে। আজকেও আমি মুড়ি তরকারি আর ডিম সেদ্ধর সাদা অংশ আর তরমুজ খেয়েছি, ব্যাস মানে আমাদের ব্রেকফাস্ট হয়ে গেছে। এখন এসে পৌঁছেছি দোচুলা পাস। এই যেখানে 108টা স্তূপা রয়েছে। আশেপাশে একদম পুরো মেঘে ঢেকে গেছে, তা নাহলে অনেকগুলো পিক দেখা যায়। এটা আর কি খুবই ভাগ্যের ব্যাপার, বাট আমরা আনলাকি বলতে গেলে। অনেক মানুষজনও এসছে, দেখুন এই যে দোচুলা পাস। এর একটা স্টোরি আছে, যতটা আমি জানি। যেখানে যিনি রাজা ছিলেন, সেই রাজা যখন একটা যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে উনি অবশ্যই জিতে যান, আর যারা বিরোধী পক্ষ তারা পরাজিত হয়ে এখান থেকে চলে যায়। কিন্তু সেই যুদ্ধতে এই ভুটানের 108 জন সৈনিক আর কি শহীদ হয়েছিলেন। সেই শহীদদের উদ্দেশ্যে এই 108টা স্তূপা তৈরি করেন। এই হলো ব্যাপার। আরো অনেক গল্প আছে, আমাদের গাইড যিনি আছেন তার থেকে আমরা আর কি জানবো। এই দোচুলা পাসের এটা তো অ্যাকচুয়ালি একটা পাস। তো দোচুলা পাসের একদিকে রয়েছে আপনার পুনাখা আর আরেকদিকে রয়েছে থিম্পু। চলুন আমরা এবার আস্তে আস্তে ঘুরতে ঘুরতে ওপরে যাই। ওয়েদার এখানে সবসময়ই নাকি এরকম ফগি থাকে, বাট ওই যে বললাম ভীষণ খুবই মানে কম চান্স দেখা যাওয়ার ওই পিকগুলো। আর এই পেছন দিকে যে পিকগুলো যেগুলো আছে, সেগুলোতে আবার ভুটান সরকার নাকি ওঠার জন্য পারমিটও দেয় না। Yeah, firstly, welcome to Dochula. So, Dochula means it's a pass between Thimphu and Punakha. So, the elevation is like 31 meters above sea level. It's approximate, not the exact one. So, here basically the Dochula, the name derivation was done like back then in 16th century. Like people from Wangdi and Punakha, they used to come to Thimphu, pile up the stones. So name derivation comes from like the piling up of stones. So later, to like commemorate Aji Doji Wangmo, the Queen Mother, the fourth king's wife, no, she built this 108 type of stone. Fourth king's mother means Fourth current king's mother. Yeah, the current king's mother, fourth king's wife. Fourth king's wife. Yeah, Aji Doji Wangmo Wangchuk. Okay. She built in 2003. So like, why did she build? So that's the question, no? Like in 2003, there was a war between Bhutan and like there's one terrorist, Alpha and Bodo. Alpha and Bodo. Yeah. So so our fourth king fought, and we won the battle, and we didn't give land to them. So in order to celebrate this victory, Aji, his wife, just built this, and you can see there's one temple, no? Yeah. It's called Drukwangil Temple. It's built recently, but it's not for the visit tourists, only for the locals. So like in December 13 to 15, like 3 days, there is Tsechu, similar like the Bhutan Dochula Tsechu. So this Tsechu was like made depending upon how the people, like the travelers, used to behave, no, the drama skit. So like 108, the real significance of 108 is like in our Buddhism context, no. So we consider like it is a good number. 108. 108 is a good number, a blessing. So you can see a prayer flags everywhere. It's 108, and the stupa also 108. And the scientific reason is like 108 is like if you multiply the diameter of Earth times 108, no, you'll find the distance between sun To sun. So that's scientific and the local. Like in this Operation Flashword, no,
we won the battle, like I mentioned earlier, no? Alpha in Bodo, and to celebrate the 100 years of Wangchuk dynasty. Okay. So that's why it is built. Actually, there are 109. You can see like the middle one, no? Middle one, yeah. Ah, That's right. yes. That's the middle. No. Middle one is the central one. So it is one of the tourist attraction sport, and this Drukwangal, like I mentioned, this temple, no? You'll see the painting of how our fourth king fought with them. Okay. Paintings and the butter lamps, the statue of our kings, the throne of our kings, and all. You will see. But Bhutan, you don't have an army, right? You have Yeah, we have got army, Royal Bhutan Army. Royal Bhutan, but not a big one. Not right? a big one. We have got very So small. any other country supported you in this? No, fight? no, no. It's only It's Bhutan. it's only Bhutan. Then local, like 2003, like many people volunteer to Okay. be armed force, like in 2003. Then 14 went from there. Bodo and Alpha is already. Like if you want to stay, just follow our rules, no? Where Yeah. go, speak. But they didn't listen. No, we So- do have a lot of these radical units in India as well. Alpha is there also in our place also. So Yes, that's sir. why now it's totally over. We won, and our country is safe. And in 1971, our country joined UN. UN, yeah. United Nations. So All the that's peaks are visible when it's sunny. yeah. Or you can see like many mountain ranges, Himalayan ranges. But sadly, the weather is not good today. Most of the time, the weather is foggy and cool out here. Only during like peak summer, you'll see. Yes, yes. Summer is- Yeah, there are many mountains like Jomolari, Chichudake, Masagang. There is one cafe. Hmm. You can see the signboard there. The Okay, picture. the picture of it. You will see the Yes. Himalayan ranges. So that's all about Dochla. Okay. And after that, we'll move to Punakha. আরেকটা জিনিস গাইডের থেকে জানলাম, সেটা হচ্ছে এখানে 2017-এ বেশ কিছু পর্যটক এসে এই যে স্তূপাগুলোর উপরে উঠে নাকি লাফালাফি করে অনেক সেলফি টেলফি তুলে একটু বাজে রকম কাজকর্ম করছিল আর কি, যার জন্য ভুটানের সরকার বেশ উত্তপ্ত হয়ে গিয়েছিল। তো তারপর থেকেই বোধহয় এসডিএফটা চালু করা হয়েছে, এরকম শোনা যায়। দূরে পিকগুলো আস্তে আস্তে করে ভিজিবল হচ্ছে, কারণ আপনাদের দেখাচ্ছি। একটু আগেই ছেলেটা ছবি তুলতে গিয়ে পুরো হড়কে গেল। উফ, প্রচন্ড কুয়াশা, দারুণ লাগছে কিন্তু। এইটা হচ্ছে প্রেয়ার ফ্ল্যাগ, এই ফ্ল্যাগটা তো, এগুলো প্রেয়ার ফ্ল্যাগ। এখানে একটা ক্যাফে রয়েছে, আমরা এখানে এলাম একটু দেখতে, এটাও বললো যে চলুন দেখিয়ে আনি আপনাদের। আচ্ছা, এই তো এইটাই বলছিলাম, এই দেখো এটা পুরো দেখা যায়। এই যে আজকে ওয়েদার ভালো নয়, দেখতে পেলাম না। ও হো, এই যে জিগমে সিংহে ওয়াংচোক হিমালয়ান রেঞ্জ, এটা পুরো দেখা যায় এখান থেকে। উই আর আনলাকি। দেখুন, এটা একটা ক্যাফেটেরিয়ার মধ্যে, এখানে সব লোকজন এসে চাটা খায়। উফ, এই ফিলটা নেওয়ার জন্যই তো পাহাড়ে আসে মানুষ। Bhutan itself is a beautiful country. Meow. Hey, meow. Meow, meow. ক্যাফেটেরিয়ার ভেতরটায় পুরো কফির গন্ধ মোমো করছে। এই যে এইটা হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি দেখতে লাগে। কোনটা ক্যাফেটেরিয়া কত সুন্দর হতে পারে, এখানে না আসলে বোঝা যাবে না। এসেছিলাম একটু দেখা যাচ্ছিল, আর এখন দেখুন পুরো মেঘে পুরো ঢেকে গেছে, তাতেও ভীষণ সুন্দর লাগছে দেখতে। চারিদিকটা পুরো ফগি, তার মধ্যে এই যে পড়ে গেছে, এখানে একটু কাদা কাদা মতন ছিল, ব্যাস দেখুন প্যান্টের কি অবস্থা। ওয়েট টিস্যু পেপার এনেছি, ওটা দিয়ে মুছে দেবো। চল, নেক্সট কোথায় যাব আমরা? কোনো একটা মনেস্ট্রিতে যাবো আই থিঙ্ক। চলুন যাওয়া যাক।
Now you guys sing No Nero Here. So we're going to turn this into a karaoke. আমরা ওখানে একটু কফি খেয়েছিলাম, আবার আমরা এখানে একটু দাঁড়ালাম। এই যে এখানে রাস্তায় অনেকগুলো কফি শপ আছে যেতে যেতে, আর বেশ সুন্দর সুন্দর সাজানো গোছানো কফি শপ সব। গোলাপ ফুল হয়েছে, শুকিয়েও গেছে। চলুন, এখানে মনে হচ্ছে একটা হ্যান্ডিক্রাফটের কিছু একটা দোকান টোকান আছে। এই দেখুন, স্টোল আছে। এইটাই তো কালকে আমরা দেখলাম না, ওই বুদ্ধা স্ট্যাচুটা চারদিক থেকে চারটে রাজা পুরো প্রোটেক্ট করে রেখেছে। এই শোনো, এই দেখ ডোডো, এদিকে আয়। এই যে এই যে এই যে রাজার নামটা, যেটা আমি আবারও ভুলে গেলাম রাজার নামটা কি, জিগমে সিংহে ওয়াংচু। তো এইটা নাকি যে কোনো দিক থেকে আপনারা যদি পড়েন তো সব দিক থেকেই নাকি ওই নামটাই আসবে, মানে সেটা যদি সোজা হোক কি স্লিপিং লাইনে হোক। জিনিসপত্র বেশ এক্সপেন্সিভ। চলুন, একটা রেস্টুরেন্ট আছে, রেস্টুরেন্টটার ভেতরে যাই। ওইখানে বসেছে, কি সুন্দর দেখুন রেস্টুরেন্টটা। দেখুন এখানে এই পুরো এলাকাটাই হচ্ছে স্কুল। পুনাখা ঢুকে গেছি আমরা না। ভিউ, মাই গড, কি অসাধারণ ভিউটা। নদীটা বয়ে যাচ্ছে, কি লাগছে গো। আমরা পুনাখা জোন চলে এসেছি, আর এটা হচ্ছে পুনাখাচু নদীর একদম ধারেই। এখান থেকে এত সুন্দর লাগছে, মানে গাড়ি থেকে ভীষণ সুন্দর লাগছে, সামনে থেকে দেখলে হয়তো আরো সুন্দর লাগবে। চলুন গিয়ে আপনাদের সাথে শেয়ার করছি। চলে এসেছি পুনাখা জোন। দাঁড়ান আপনাদের দেখিয়ে দিই। তো আমি গেটটার ছবি তুলতে গিয়ে এখানকার একজন পুলিশেরও ছবি উঠে গেছিল, উনি আবার বললেন ডিলিট করতে, মানে এখানে এটা অ্যালাউ নয়। মানে আপনি গেটের ছবি তুলতে পারেন, বাট পুলিশের ছবি তোলা যাবে না। আমি তো বুঝতে পারিনি। কি অপূর্ব সুন্দর। পুনাখাচু নদীর পাশে অবস্থিত হচ্ছে এই পুনাখা জোং। জোং কিন্তু ডি দিয়ে শুরু, বাট প্রোনাউন্সিয়েশনটা হচ্ছে পুনাখাচু নদী। কি আওয়াজ নদী। এই এগুলো তো আমাদের ওখানকার কাগজ ফুল। বাহ, ভেতরে ফটোগ্রাফি অ্যালাউড নয়, সেই জন্য আপনাদের ভেতরটা তো দেখাতে পারবো না। বাকি গল্প যা সেগুলো গাইড দাদার কাছ থেকে শুনে আপনাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু ভিউ অসাধারণ সুন্দর। সোয়েটার আনিনি, আমি কিন্তু দেখেছি অনেক ভিডিওতে তারা ভেতরে গিয়েও কিন্তু ফটোগ্রাফি তুলেছে। চলুন দেখি তো। জায়গা ভাই জায়গা, কি অসাধারণ জায়গা। বাপরে বাপ, আপনারা একবার আসবেন প্লিজ। ভুটান আসলে কিছু বলার মতো আর আমার জায়গা নেই। সব ছবি তোলা হচ্ছে, ঠিক আছে, এই যে ছবি তোলা হচ্ছে। তুমি ভিডিওগ্রাফি করো? আরে হাতটা
পুনাখাচু নদী। দেখুন এখান থেকে কি ভালো লাগছে দেখতে। তার মধ্যে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে হালকা হালকা, আর পাহাড়ের বৃষ্টির সৌন্দর্য সে আর বলে বোঝানোর মতন নয়। হ্যাঁ, এখানে এলাম আর বৃষ্টি শুরু হলো। এই যে এটা হচ্ছে পুনাখাজং। 3টে স্টেয়ার্স দেখছেন, দুদিকে যে 2টো স্টেয়ার্স আছে সেখান দিয়ে সাধারণ মানুষ যেতে পারে, আর মাঝখানটা কিন্তু দেখুন লক মতো আছে, ওটা কিন্তু শুধুমাত্র রাজা যেতে পারে। দেখুন এই ওপরে কি বড় মৌমাছির চাক হয়েছে, বাট কেউ কখনোই ডিস্টার্ব করে না, প্রচুর মৌমাছির চাক। এখানে ভেতরে নামগিল, ও যিনি নামগিল যিনি লিডার ছিলেন তার মানে তাকে এখানে সমাধিস্থ করা হয়েছে তাই বললো। আচ্ছা আচ্ছা, বডি আছে। আপনাদের একবার দেখিয়ে দিই, কারণ ভেতরে কিন্তু ক্যামেরা অ্যালাউ নয়, জাস্ট এইখানটা অ্যালাউ বলে আমি এইখানটা দেখাচ্ছি আপনাদের। কত সুন্দর ভাস্কর্য দেখুন একবার। দেখুন বটবৃক্ষ, চারিদিকটা শান্ত শিষ্ট, ভীষণ শান্ত। और कुछ बोलिए ना। और कुछ बोलिए। So this is the central place of the zone. Here you can see a large space, no? There it will perform at Sechu and Domche for 6 days. Sechu 6 days, Domche 6 days. So all the people around Bhutan, they'll come like here and witness the festival, like Thimphu Sechu. So like When it will be? it was built in 1637. And it was damaged by fire, floods, rebuilt by the government of Bhutan. And like the main relic, like if you are only allowed to visit the general SM, you know, the main relic inside would be like the Buddha, Shabdrung, and the Guru. So we will visit the temple for a while. So this short thing, Prayer hall. yeah, it's prayer hall. Prayer. Not actually a prayer hall. The main relics are inside this. Okay. So this temple. And the this religious head Jekempuno, he used to live here during winter. Then at summer he used to go to Thimphu. So this Chotin, the white color Chotin is called the Namgilma Chotin. So this one, the victory Chotin. Like I told you, there was many invasion back in the 16th, 17th century by Mongolian, Tibet and all. And in order to celebrate the victory, this Chotin was built. এই পুনাখা কিন্তু আগে ভুটানের রাজধানী ছিল, তারপর এটা চেঞ্জ হয়ে এটা থিম্পু হয়। পুনাখা অ্যাকচুয়ালি মোচু আর ফোচু এই দুই নদীর মাঝে অবস্থিত, দুটো হচ্ছে মেল আর ফিমেল রিভার। আর এখন যেটা আপনাদের সামনে দেখাচ্ছি সেটা হচ্ছে পুনাখা জং। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম একটি জং, আর এটাকে প্যালেস অফ গ্রেট হ্যাপিনেসও বলা হয়, আর এটাকে একতার প্রতীক হিসাবে মানে ওখানকার মানুষজন। তো এখানকার আর্কিটেকচারাল কাজ কিন্তু একদম আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেই। পুরোটাই দেখে যতদূর মনে হয়েছে কাঠ দিয়ে করা, কাঠ আর কাঁচ এই দুটোর সংমিশ্রণে বানানো হয়েছে। তো আমি তো বলবো অবশ্যই একবার আপনারা ভুটান গেলে এই পুনাখা জংটা অবশ্যই মিস করবেন না, যাবেন। কি সুন্দর হাতের কাজ, অসম্ভব সুন্দর। এগুলো কিন্তু সব কাঠের। এখান থেকে বেরিয়ে যাব আমরা অন্য আরেকটা টেম্পলে যাব। কি নাম রে? এবারে নামছি। দাঁড়ান, একটা জিনিস দেখবেন, চারদিকে চারটে
ড্রাগনের মুখ আছে, এই যে আমার ক্যামেরায় আসা সম্ভব নয়। ভীষণ সুন্দর মনেস্ট্রি মানেই যখন গ্যাংটক গেছিলাম আমরা আপনাদের দেখিয়েছিলাম রুমটেক মনেস্ট্রি, তারপরে আরও যে মনেস্ট্রিগুলো দেখিয়েছিলাম ওগুলোর অন্যরকম সৌন্দর্য, আর এই মনেস্ট্রিগুলো আবার একটু অন্যরকম। চলুন বেরিয়ে পড়ি এবার এখান থেকে। বাচ্চারা আয়। এখন আমরা যাচ্ছি সাসপেনশন ব্রিজটা দেখতে। শুনেছি ব্রিজটা অনেকটা দৈর্ঘ্যতম ব্রিজ, শুনেছি ব্রিজটা সব থেকে দীর্ঘতম, মানে অনেকটা লং এবং প্রচন্ড দোলে। দেখি চলুন সামনে। আর প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে, এখন ওই প্রায় 2টো মতো বাজতে যায়। তো এটা দেখে তারপরে আমরা ভাবছি লাঞ্চ করব। আর রাস্তাটা দেখুন কি সুন্দর, একটু হেঁটে যেতে হয় আর কি ব্রিজটা দেখতে গেলে। ব্রিজটা দেখতে গেলে আপনাদের এরকম একটু হেঁটে যেতে হবে, বাট রাস্তাটা বেশ সুন্দর, মানে রাস্তাটা সুন্দর নয়, ভিউটা সুন্দর। ওহ, অসম্ভব সুন্দর ভিউ। সামনে পাহাড়, ধাপে ধাপে চাষ হয়েছে। চলুন যাওয়া যাক। এটা কিন্তু আপনারা অবশ্যই আসবেন, মানে অনেকটা হাঁটতে হবে বলে মিস করবেন না কিন্তু। দেখুন সবাই আসছে পেছনে, কেমন লাগছে গো এই আশেপাশের আবহাওয়া। না কষ্ট কিছু নেই, সব থেকে ভালো লাগছে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, যেটা কখনোই ফোনের ক্যামেরা বা নর্মাল ডিএসএলআর ক্যামেরা কোনো কিছুই জাস্টিফাই করে না। আপনাদের সামনের দিকটা একবার দেখাই। ये भी पारोचू नदी, सॉरी नदी है, नदी फोचू, ओ मेल रिवर। अच्छा, मेल रिवर फोचू और फीमेल है मोचू, दोनों मिला के पुनाखाचू। ওই দেখ সামনে কারা সব আসছে, ওরাও দেখে এসছে সাসপেনশন ব্রিজটা, ওদের দেখা হয়ে গেছে। হ্যাঁ वो है सस्पेंशन ब्रिज। एक ही है क्या? पहले एक और था, ये नया है? एक ही है, ज्यादा लॉन्ग है ना? कितना था फिर भी? 1 किलोमीटर। ভিউ ভাই ভিউ, সাসপেনশন ব্রিজ দেখার সময় এই ভিউটা। নদীটা আপনাদের ট্রেক করে আসতে হবে, বাট বেশ সুন্দর, অ্যাডভেঞ্চারাস। হালকা হালকা মাঝে মাঝে মেঘ হচ্ছে, বৃষ্টি হচ্ছে, কখনো রোদ উঠছে, সব রকম মিলিয়ে মিশিয়ে একটা বেশ মানে মিক্স ফিলিংস আর কি, ভালো অভিজ্ঞতা। চলুন দেখি। হ্যাঁ বৃষ্টিও থেমে যাক। এটা কিন্তু দোলে নাই ব্রিজটা, এটা ভালো। এক একটা ব্রিজ আছে তো। কোথায় গেল ডোডো? আসো, দেখুন ব্রিজটা কি দারুণ। চলো ডোডো, আমাকে একটু কেয়ারফুলি যেতে হবে। ও না, এটা ভালো ব্রিজ। এখানে আপনারা আসবেন অবশ্যই, দারুণ ফিলিংস, দারুণ। জীবনে সবকিছু অভিজ্ঞতা করা দরকার। পা টিপে টিপে, পা টিপে টিপে। না স্লিপ করবে না, কেন বলো তো, এই বেড়গুলো আছে তো। আমরাও তো একটা তুলে রাখি ভিডিওটা। এটা কিন্তু একটু স্কেয়ারি আছে, আপনারা যারা আসবেন একটু ভেবেচিন্তে, তবে অতটাও ভয় পাওয়ার কিছু নেই, মানে খুব যে নড়ছে তা নয়, বাট হালকা একটা দোদুল্যমান ব্যাপার রয়েছে। এই যে এখানে বয়ে চলেছে পচু নদী, এই সাইডেও তাই, পচু নদী। আর আমার ব্যাক সাইডে রয়েছে আমার গাইড, আমার ফ্রেন্ড, পেছনে আমার ছেলে রয়েছে, আর সামনে শাহানা রয়েছে। নেমে আমরা চলে এসেছি। বেশ একটা কি বলবো, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। তারপরে দেখলাম যে সুইজারল্যান্ড। ওরে বাবারে, এই দৃশ্য আপনাদের সাথে শেয়ার না করলে আমার মানে ব্লগ করাই বৃথা। আপনারা তো দেখবেনই, তার সাথে আমি যতবার
ভুটানের সিরিজ খুলবো, এত সুন্দর সুন্দর ভিউ পাবো, আর আমার পুরনো স্মৃতি রোমন্থন হয়ে যাবে। কত অপূর্ব দৃশ্য। আহা, এখানে আমরা লাঞ্চ করব। সব থেকে আমি টেনশনে ছিলাম আমার ছেলেটাকে নিয়ে, কারণ ও ভীতু ঠিক নয়, বাট প্রথমেই হাল ছেড়ে দেয় যে পারবো কিনা। যাই হোক, এসছে, এটাই অনেক। ইয়া পে হ্যাঁ লাঞ্চ, ওকে। চলুন এখানে লাঞ্চ করা যাক। দেখুন এখানে সব দিকেই গ্রিনারি। প্রচন্ড খিদে পেয়ে গেছে। দেখো কেমন খেতে। না আগে সবার আসো তারপর। না বাইরে পড়ছে বৃষ্টি, তার সাথে এখানে এই যে এনারা দুজন অর্ডার করেছেন ঝোল মোমো। দেখতে তো বেশ টেম্পটিং লাগছে, দেখো কেমন হয়। কি দারুণ বৃষ্টি পড়ছে, মানে বৃষ্টিটা তো সবসময় সুন্দর, কিন্তু পাহাড়ের বৃষ্টি দেখার আলাদাই মজা। বেশ জোরে বৃষ্টিটা এসে গেছে। যারা ওই সাসপেনশন ব্রিজ দেখে ভাবছেন কোথায় লাঞ্চ করবেন, এখানে কিন্তু আসতে পারেন। খাবার দাবার বেশ ভালোই, পরোটা, ডিমের অমলেট আর ভাতটা চলে যায়। ये क्या है? बथू और राइस। राइस थोड़ा स्टिकी नहीं है? हार्ड है। आप ऐसे ही खाते हैं क्या? চলিয়ে আমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে। বাকিদের সবার খাবার খুবই ভালো ছিল, বাট রাইসটা না এখানে একটু স্টিকি টাইপের, বড্ড মানে চাল চাল। এটা অনেক জায়গাতে, মানে এখানে সব জায়গাতেই দেখলাম রাইসটা চাল চাল, তো সেই জন্যে বাকি সব কিন্তু খুব ভালো। এখন খাবো না, গিয়ে খাবো। চলুন আবার আমরা একই ব্রিজ দিয়ে যাব। এই দেখুন এখানে রিভার রাফটিং হচ্ছে, কি সুন্দর। দাঁড়াও যাবার সময় যতটা এক্সাইটেড ছিলাম, ফেরার সময় ভাই প্রচন্ড ভয় লেগে গেছে। প্রচন্ড 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 রকমের দুল ছিল ব্রিজটা। বাবারে, মনে হচ্ছিল একটু ডিসব্যালেন্স হলেই বোধহয় এই 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 সবসময় এরকম করছে। প্রচন্ড মানে কি হলো, সাহস নিয়ে তবেই আসা উচিত। ভয় মানে কি, আরে প্রচন্ড দুলছে না ব্রিজটা, কি বলিস? হা মজা আসছে আমার। তুমি তো ছোট বাচ্চা, মজা তো আসবে। আয়, ব্রিজটার দৈর্ঘ্য কিন্তু 300 মিটার, অনেকটা লম্বা। আর যেহেতু আমাদের স্পিড কমে যায় যথারীতি, ব্রিজটা যদি নড়ে আপনি তো জোরে জোরে দৌড়বেন না, তো অনেকটাই সময় লাগলো। কি ভয়ানক অনুভূতি, তার সাথে কিন্তু অবশ্যই আমি বলবো রোমাঞ্চকর। সব মিলিয়ে মিশিয়ে অসাধারণ একটা এক্সপিরিয়েন্স। আমরা এখন একটা পার্কে এসেছি, পার্কটার নাম হচ্ছে গারুডা। ওদের যা প্রোনাউন্সিয়েশন আমি সেটাই বললাম, ভুল বলে থাকলে মার্জনা করবেন। পার্কটাতে প্রচণ্ড মানে চারিদিকে আর কি গাছপালা, পাখি, প্রচুর কিছু আছে। আর সব থেকে ইন্টারেস্টিং যেটা হচ্ছে পার্ট, সেটা হচ্ছে এখান থেকে ওই ফচু নদীটা দেখা যায়। দাঁড়ান দেখাচ্ছি, দেখুন লেখা আছে ডু নট ক্রস দিস লাইন, ডিপ ওয়াটার স্ট্রং কারেন্ট। জলে মারাত্মক কারেন্ট আছে। স্রোত কত দেখেছেন জলের, এই যে হোটেল রিভার ভ্যালি।
এ দেখো এই হোটেলটা যারা থাকে একদম সামনেই নদী। হ্যাঁ, রিভার ভ্যালি। এই জলে নাকি খুব কারেন্ট আছে। এখানে পড়লে তুমি করে এটা হচ্ছে পুনাখাংচু নদী ওরা বলছে। নদীটার দুটো কালার আছে, যদি একটু ভালো করে খেয়াল করেন দেখতে পাবেন। একটা দিকে ওই গঙ্গা মাটি কালারটা, আর একটা দিকে একদম সেই সবুজ সবুজ একটা কালার দেখতে পাচ্ছ? হ্যাঁ, এই মোচু আর পচু মিলেই হচ্ছে পুনাখাংচু। দুটো নদী মিলে এই বড় নদীটা তৈরি হয়েছে। হ্যাঁ, ভীষণ ক্লিয়ার জল। এই যে এখান থেকে এই পাথরগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে না কত পরিষ্কার। কত সাইট সিন আমাদের কমপ্লিট হয়ে গেল। এবার আমরা এখান থেকে বেরিয়ে যাব হোটেলের উদ্দেশ্যে, আর কালকে যাব পারো। তো যা যা দেখালাম আশা করি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই ভিডিওটিকে একটি লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। এত সুন্দর জায়গাটা থেকে আজকে ভিডিওটা তাহলে শেষ করে দিচ্ছি, আর বাড়াচ্ছি না। আর তো কিছু দেখানোর নেই এখানে। তো কালকে পারোতে যাব, পারো থেকে আবার দেখাবো। তো চলুন, সবাই আপনারা খুব ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আর এতক্ষণ ধরে আমার ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে কিন্তু অনেক অনেক ধন্যবাদ। বাস থেকে যখন যাচ্ছি পুরো চারিদিকে একদম কুয়াশা কুয়াশা, পুরো চারিদিকটা ফগি। রাত্রিবেলা কিচ্ছু দেখা যাচ্ছে না, ঠান্ডা লাগছে। অবস্থা কি অবস্থা। এটা হচ্ছে সিমটোখা জোন, এটাতে আমরা জানি।